Good evening, all of you. This paper is the CP GATE 2023 examination question in the MSc Mathematics. This is the CP GATE 2023 question paper, MSc Mathematics entrance examination. Entrance exam question paper, previous year. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే గివెన్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడండి ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే y is equal 1 plus x plus x square plus up to so on for mod x is the less than 1 అని ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ y ని ఏమని రాయొచ్చండి, సమేషన్ x to the power of n అని రాయొచ్చు. సమేషన్ x to the power of n x is equal to 0 to infinity. ఇక్కడ for mod x is equal less than 1. We know that since summation r power n is equal to 1 by 1 minus r if mod r is the less than 1, geometric series. Geometric series. According to the geometric series, this value is the 1 by 1 minus x. This is nothing but y. This is nothing but y. Y value ఏమవుతుందండి 1 by 1 minus x. So here the question is the asked dy by dx. Differentiation with respect to x on both sides. It is the dy by dx is equal to 1 by x differentiation ఏంటండి minus 1 by x square. Minus 1 by x whole square. X is nothing but 1 minus x. Differentiation of 1 minus x is nothing but minus 1. So it is nothing but finally 1 by 1 minus x whole square. Which option is the right answer? Option 3 is the right answer. Option 3 is the right answer in the application oriented question. This is a CP GATE 2023 examination question paper. Another problem. The value of the c in Lagrange's mean value theorem for the function. Function is given f of x is equal to on the interval closed interval 1 comma e. It is nothing but a comma b. Compare with. Find the c value. We know that there exists a c is the belongs to open interval a comma b such that f dash of c is equal to f of b minus f of a by b minus a. It is nothing but Lagrange's mean value theorem, L theorem. Lagrange's mean value theorem. We know that statement. So differentiation with respect to x on both sides, it is the 1 by x. We know that. So f dash of c is equal to f of b minus f of a by b minus a. We know that f dash of c is nothing but 1 by c is equal to, it is log b. F of b nothing but log b. F of a is nothing but log a by b minus a. If and only if 1 by c is equal to log b by a by b minus a. B minus a. It is the 1 by c. 1 by c. So what is the b? What is the a? B is equal to e. A is equal to 1. Here substitution here there. So 1 by c is equal, it is logarithm of e. E by 1 is the e by b minus a mean e minus 1. Log e base e value is the 1. Numerator is the 1. 1 by e minus 1. So c is equal to e minus 1 if and only if. So finally right answer is c value is e minus 1. It is the belongs to open interval 1 comma e. Open interval 1 comma v. Lagrange's mean value theorem. Another question is the very important because this function is the defined on the step function. Step function మీద డిఫైన్డ్ అయిందండి. వాట్ ఈస్ ద స్టెప్ ఫంక్షన్? ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి. ఎప్పుడైనా సరే స్టెప్ ఫంక్షన్ అనేటువంటిది ఇంటిగ్రేషన్ స్టెప్ ఎక్స్ గురించి మాట్లాడితే, డిఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ గురించి మాట్లాడితే, స్టెప్ ఎక్స్ గురించి మాట్లాడు. వాట్ ఈస్ ద స్టెప్ ఎక్స్? ఫస్ట్ స్టెప్ ఎక్స్ గురించి చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద స్టెప్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్? స్టెప్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్, ఇక్కడ మనం ఏం రాయొచ్చు? ఎన్ అని రాయొచ్చు. ఇఫ్ ఎన్ ఏమని రాయొచ్చు అండి? ఇక్కడ n is nothing but n is the less than or equal to x less than n plus 1. It is the step function definition. We know that very well. Here given that integration 0 to 2 x into step x.
స్టెప్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ద కీ, డిస్కంటిన్యూటీ ఎట్స్ ద ఇంటీజర్స్. మరి 0 నుంచి 2 మధ్యలో ఇంటీజర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 ఉంటుంది, ఒకటి 1. సో 1 తోనే స్ప్లిట్ చేయండి. 0 to 1 x into step x dx plus 2 to 1, it is the 1 to 2 because discontinuity points వద్ద స్ప్లిట్ చేయాలి మనం ఇంటిగ్రేషన్. సో ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఫస్ట్ది 0 నుంచి 1కి అని అన్నాడు. స్టెప్ ఎక్స్ అనేటువంటి వాల్యూ ఇక్కడ ఏం కావాలి? ఇక్కడ ఏముంది? ఎక్స్ వాల్యూ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎక్కడ ఉందండి? లోవర్ లిమిట్ 0 is the less than or equal to x less than 1. సో కాబట్టి మనకి ఏమైతే లోవర్ లిమిట్ ఏముంటుంది అంటే స్టెప్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటిది? ఫస్ట్ దాంట్లో 0. సో ఇక్కడ స్టెప్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది? ఈ 0 అయిపోతుంది. సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 0 into something value is the 0 ప్లస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి? స్టెప్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ మన ఏంటి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంటర్వెల్ ఏంటిది? ఇక్కడ 1 to 2 అని మెన్షన్ చేసాం. అంటే 1 less than or equal to x less than 2. సో స్టెప్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? మనకి ఇక్కడ 1 అవుతుంది. స్టెప్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుందండి? ఇక్కడ మనకు 1 అవుతుంది. సో 1 సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఇంటిగ్రేషన్ 1 to 2 x into 1 స్టెప్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇంటూ dx. సో x కి ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది? x square by 2 integration limits is the 1 to 2. So it is nothing but 2 square by 2 minus 1 by 2. Finally it is 4 minus 1 by 2. It is nothing but 3 by 2. So your finally right answer and integration value 3 by 2 is the right answer. CPGATE 2023 examination question paper, and we know that already in the previous this property we can discuss P1 of P2. ఇక్కడ ఏమని చెప్పొచ్చు? P2 is the refinement of P1 అని చెప్పొచ్చు. దీన్ని ఏమని చెప్పొచ్చు అండి? P2 is refinement of P1 అని చెప్పొచ్చు. అలా చెప్పినా ఇలా చెప్పినా ఒకటే. సో ఇక్కడ P2 is the biggest set యొక్క సంబంధించిన పార్టీషన్ కి సంబంధించింది అప్పర్ డార్బాక్ సమ్, లోవర్ డార్బాక్ సమ్ ఏమొస్తుంది? మిడిల్ లో వస్తుంది. అంటే లోవర్ డార్బాక్ సమ్ ఆఫ్ f comma P2 is the less than or equal to lower Darbox sum of f, అంటే lower Darbox integral upper Darbox integral is the less than or equal to upper Darbox sum of f comma P2 partition. ఇది ఖచ్చితంగా ఏ మిడిల్ లో ఉంటది? ఈ రెండు కూడా ఇవి మొత్తం కూడా ఏ మిడిల్ లో ఉంటాయి? ఈ P1 కి దాని అప్పర్ డార్బాక్ సమ్, లోవర్ డార్బాక్ సమ్ మిడిల్ లో ఉంటది. అంటే f comma P1 is the less than or equal to u of f comma P1. సో ఇలా మీరు అబ్జర్వేషన్ ఏ రిలేషన్ అడిగిండో చూడండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమన్నాడు? అప్పర్ డార్బాక్ సమ్ అనేటువంటిది P1 P2 ల అప్పర్ డార్బాక్ సమ్లు అనేటువంటి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అన్నాడు. P1 P2 ల అంటే ఫస్ట్ P1 అప్పర్ డార్బాక్ సమ్ చూడండి. P1 అప్పర్ డార్బాక్ సమ్ బిగ్ ఉంది, అన్నిటికన్నా పెద్దది. P2 యొక్క అప్పర్ డార్బాక్ సమ్ ఇది. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు? ఈ రిలేషన్, ఈ రెండు రిలేషన్స్ ఇచ్చిండు. ఈ రెండు రిలేషన్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అన్నాడు. P2 P1. సో ఇక్కడ ఇంటర్చేంజ్ ఉన్నాయి కాబట్టి రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఇది. సో ఎల్లు కూడా రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఇట్ ఈస్ ద రాంగ్. వెరీ గుడ్, అంతే అండి. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఏ రిలేషన్ ఇచ్చాడు మనకు? u ఆఫ్ P1 కామా f. P1 కామా f ఎక్కడ ఉందండి? ఇది ఈ రిలేషన్ ఇచ్చాడు. P1 కామా f ఈ రిలేషన్ ఇచ్చాడు. ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ మనకి ఎక్కడ సరిపోయింది? ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఇది. It is nothing but ఏంటండి? It is nothing but ఏంటండి? u of P2 కామా f అనేది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు u of P1 కామా f. ఎక్కడ ఉంది అది? ఈ రిలేషన్ కి సరిపోయింది. సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో మీరు అలా అబ్జర్వేషన్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ చూడండి. లిమిట్ x అప్రోచ్ టు 0. ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ అండి. ఇట్ ఈస్ ద cos 3x by x. We know that e power 0 value is the 1, cos 0 value is the 1. 1 minus 1 by 0. It is 0 by 0 form. 0 by 0 form or infinity by infinity form వస్తే we can utilize ఏంటండి? L hospital rule ఉపయోగించాలి. L hospital rule because numerator one time differentiation, denominator one time differentiation with respect to independent variable x. So e power 3x ఏమైతుందండి? 3 into e power 3x minus cos 3x కింద it is the cos x differentiation minus sin x, minus into minus plus sin 3x by x is the 1. So limit apply చేయండి. 3 into e power 0 plus 3 into sin 0 value is the 0 కాబట్టి 0.
So 3 into something, E value is we know that 2.712. So kabatti 1 avutadi. Something power of 0 value enta 1. Kabatti into 1. It is finally 3. So your right answer is option D is the right answer. Another question చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే A, B are belongs to the rational numbers అన్నాడు. ఇక్కడ ఒక బైనరీ ఆపరేషన్ ని డిఫైన్ చేశాడు. ఏమని? A క్లోజర్ B, ఏ సర్కిల్ B అని చదవాలండి. ఏ సర్కిల్ B is equal to A plus B by 2 అవుతే ఈ ఆల్జిబ్రాయిక్ స్ట్రక్చర్ అంటే Q కామా సర్కిల్ అనేటువంటిది ఏమవుతుంది? ఈజ్ డాష్ గ్రూప్ అవుతుందా, సెమీ గ్రూప్ అవుతుందా, మోనాయిడ్ అవుతుందా, ఏమవుతుంది, నాట్ సెమీ గ్రూపా, ఇలా మెన్షన్ చేశాడు. మీరు ఏమైనా సింపుల్గా మీరు ఏం తీసుకుంటారంటే ఇక చూడండి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, ఇవన్నీ కూడా రేషనల్ నెంబర్స్. ఎస్, రేషనల్ నెంబర్స్. మీరు ఏ రేషనల్ నెంబర్స్ అయినా తీసుకోండి, ఖచ్చితంగా ఏ సర్కిల్ బి ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు ద క్యూ అవుతుంది. ఇది మెన్షన్ చేశాడంటేనే ఇది ఏమవుతుంది అంటే క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ఆటోమేటిక్ సాటిస్ఫై చేస్తేనే అది ఆల్జిబ్రాయిక్ స్ట్రక్చర్ అవుతుంది. ఎస్, ఆల్జిబ్రాయిక్ స్ట్రక్చర్, బికాస్ క్యూ కామా సర్కిల్ ఈజ్ ద మనకు అక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే సో ఆల్జిబ్రాయిక్ స్ట్రక్చర్ అవుతుంది, బైనరీ ఆపరేషన్ అవుతుంది. కింద దాంట్లో గ్రూపా మోనైడా? మోనైడ్ మీన్ ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి, సెమీ గ్రూప్ అయ్యి తర్వాత ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేస్తే, ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేస్తే దాన్ని మోనైడ్, ఐడెంటిటీ ఉండాలి సెమీ గ్రూప్ అనేది. సెమీ గ్రూప్ అంటే 4 ప్రాపర్టీస్ సాటిస్ఫై చేయాలి. వి నో దట్ ఫస్ట్ క్లోజరు, నెక్స్ట్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ, నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ, నెక్స్ట్ యూనివర్స్ ప్రాపర్టీ. ఈ 4 ప్రాపర్టీస్ సాటిస్ఫై చేస్తే దాన్ని గ్రూప్ అంటారు. ఏ గ్రూప్ ఈజ్ ద సాటిస్ఫై ద కమిటేటివ్ ప్రాపర్టీ, దట్ ఈస్ ద ఎబిలియన్ గ్రూప్. అది అదర్వైజ్. ఇక్కడ సెమీ గ్రూప్ అంటే ఏంటండి? అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేయాలి. అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి సార్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అని అంటే, ఒక 3 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి, మీరు రోజు ఒకే బెంచ్ లో కూర్చుంటారు అనుకోండి. ఒకే బెంచ్ లో ఎలా కూర్చుంటారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఏబిసి అనేటువంటి 3 వ్యక్తులు ఉన్నారు, ఈజ్ ద బిలాంగ్స్ టు జి. ఈ 3 కూడా ఒకే బెంచ్ లో కూర్చుంటారు. ఎస్, కూర్చున్నారు. కానీ ఆ 3 మధ్య రిలేషన్ ఎలా ఉండాలి? ఏ అనే వ్యక్తి బితో ఎంతైతే మాట్లాడతాడో సితో కూడా అంతే మాట్లాడాలి. ఎవరు? బి అనే మధ్యలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. మధ్యలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి పాజిబుల్ ఉంటుందండి, అటు చివర ఇటు చివర ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి. అంటే ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి బి ఏతో ఎంతైతే మాట్లాడతాడో ఇదే మధ్యలో ఉన్నటువంటి బి సితో అంతే మాట్లాడాలి. కాబట్టి ఈక్వాలిటీ మెన్షన్ చేస్తాం. ఇలా చేస్తే మనం ఏమంటాం? ప్రతి బెంచ్ లో ఉన్న 3 స్టూడెంట్స్ మధ్య ఇదే రిలేషన్ ఉంటే, అంటే ఫర్ ఆల్ ఏ కామా బి కామా సి బిలాంగ్స్ టు జి, అంటే ఆ సమితిలోన ఉన్నటువంటి ఆ సెట్ లో ఉన్నటువంటి ఏ 3 మధ్య ఇదే రిలేషన్ ఉన్నా వాళ్ళ మధ్య ఏముంది? బి అనేటువంటి వాడు ఏమవుతాడు? ఈ బి అనేవాడు ఏకి సికి సహచరులు. అంటే బికి సహచరులు ఎవరంటే అసోసియేట్స్ ఎవరండి? ఏ అండ్ సి ఆర్ అసోసియేట్స్ ఆఫ్ ద బి. సో బికి అసోసియేట్స్ ఎవరు? ఏసీకి ఒకే రకమైనటువంటి న్యాయాన్ని పాటిస్తున్నాడు కాబట్టి అసోసియేటివ్ లా అంటాం దాన్ని. అంటే సహచర ధర్మము అని చెప్తాం. సహచరులకు ఒకే విధమైనటువంటి ధర్మాన్ని, అంటే వానితో ఎంత ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నాడో ఇతర వ్యక్తితోన కూడా అంతే ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి. అలా ప్రతి బెంచ్ లో, క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి బెంచ్ లో అదే రిలేషన్ ఉంటే ప్రతి 3 మధ్య, దాన్ని ఆ సెట్ అనేది అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీని సాటిస్ఫై చేసింది అని అంటే అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? అది సెమీ గ్రూప్. మీరు ఒక ఫ్యామిలీ అనుకోండి, మేము ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి 3 మధ్య ఏముండాలి? మీ నాన్న కింద పడితే మీరు ఊకుంటారా? హెల్ప్ చేస్తారు. మీ అమ్మ కింద పడితే ఊకుంటారా? హెల్ప్ చేస్తారు. పిల్లలు కింద పడితే తల్లిదండ్రులు ఊకుంటారా? హెల్ప్ చేస్తారు. అంటే మీ ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి 3 మధ్య ఒకే రకం అంటే హెల్ప్ చేసేటువంటి నేచర్ ఉంది అని అంటే మీ ఫ్యామిలీ ఏమవుతుంది? ఒక సెమీ గ్రూప్ అవుతుంది. ఫస్ట్ సెమీ గ్రూప్ సాటిస్ఫై చేసి కొట్లాడిన ఏం చేసినా మీ ఫ్యామిలీలోనే ఉంటే దాన్ని క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అంటారు. ఫస్ట్ అది చేయాలి, తర్వాత ఇది. ఓకే, ఇది చేస్తుందా లేదా చూద్దాం. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను? ఏ ప్లస్ ఏ సర్కిల్ బి సర్కిల్ సి. బి అనేవాడు ఏతోనే మాట్లాడుతున్నాడు. ఏ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాను? 1 సర్కిల్ 2 సర్కిల్ సి అని మెన్షన్ చేస్తాను. 1 సర్కిల్ 2 ఏమని చేస్తాం? 1 + 2/2 అని మెన్షన్ చేస్తాం. సర్కిల్ సి అని అంటే సి వాల్యూ ఎంత? 3. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ ఈస్ 3/2 సర్కిల్ 3 అంటే ఇట్ ఈస్ 3/2 + 3/2 అని రాస్తాం.
ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 6 ప్లస్ 3 ఎంత అండి 8, 6 ప్లస్ 3 11, 9 కదండి, 9/2 హోల్ బై 2 అవుతుంది. ఇక్కడ చూద్దాం మళ్ళీ ఏంది ఏ సర్కిల్ బి సర్కిల్ సి వాల్యూ చూద్దాం. ఏ వాల్యూ ఇస్ ద 1 సర్కిల్, బి వాల్యూ ఇస్ ద 2 సర్కిల్, సి వాల్యూ 3. సో 1 సర్కిల్ 2 సర్కిల్ 3 ఏమని రాయొచ్చు 2 + 3/2 అని రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఏమని రాయొచ్చు 1 సర్కిల్ ఇట్ ఈస్ ద 5/2. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 + 5/2 హోల్ బై 2. సో దీస్ బోత్ ఆర్ ద ఇట్ ఈస్ 2 7, ఇట్ ఈస్ 7/2/2 అంటే 9/2 హోల్ బై 2 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 7/2 హోల్ బై 2. బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ అంటే అసోసియేటివ్ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫై. అసోసియేటివ్ నాట్ సాటిస్ఫై అండి. ఇక్కడ అసోసియేటివ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్, అసోసియేటివ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ కాబట్టి అదేమవుతుంది నాట్ ఏ సెమీ గ్రూప్. సెమీ గ్రూప్ కాదు. సెమీ గ్రూపే కానప్పుడు గ్రూప్ ఎక్కడికి వెళ్ళి అవుతుంది, సెమీ గ్రూపే కానప్పుడు మోనైడ్ ఎలా అవుతుంది. సో కాబట్టి నాట్ ఏ మోనైడ్, నాట్ ఏ గ్రూప్. సో కాబట్టి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రైట్, నాట్ ఏ సెమీ group is the right answer. Either question in the previous examination question, here that very clearly A star B is the define the binary operation. A star B is the A plus B plus 1 for all A comma B belongs to the integers. So group is the integer set. ఇక్కడ మనకు అబ్జర్వేషన్ చేస్తే యూనివర్స్ ఆఫ్ ఏ అని అడిగాడు. దెన్ ఏ యూనివర్స్ ఇస్ హౌ మచ్, ఏ యూనివర్స్ గురించి మాట్లాడాడు. ఏ యూనివర్స్ రావాలంటే ఫస్ట్ యూనివర్స్ ప్రాపర్టీ కన్నా ముందు ప్రాపర్టీ ఏంటండి ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ. ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీని సాటిస్ఫై చేయాలి. ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ ఏం చెప్తుందండి, అమ్మ ఉందనుకోండి ఇంట్లో, అమ్మ ఎవరు ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఈ దగ్గర వెళ్ళి అమ్మ దగ్గర వెళ్ళి నువ్వు ఏం చెప్పినా నీదే రైట్ బేటా అని చెప్తారు. అంటే ఏ స్టార్ ఈ చేస్తే ఏం రావాలి ఏనే రావాలి. అంటే నువ్వేమనుకున్నావో అదే రైట్ బేటా, తమ్మునికే తెలియదు, నీకు తమ్ముని కోపం ఎక్కువ, నువ్వే అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి పెద్దోడవు అని చెప్తారు. చిన్నోడు పోయి అడిగితే అన్నకు తెలియదరా నువ్వే అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలని అమ్మ చెప్తుంది. అట్లా అమ్మ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. హోమ్లో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ యూనిక్. అండర్ అడిషన్ ఈజ్ ద 0, అండర్ మల్టిప్లికేషన్ బైనరీ ఆపరేషన్ ఈజ్ ద 1 ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. అది మీరు ఐడెంటిటీ గుర్తుపెట్టుకోండి. సరే ఎనీవే ఇక్కడ LHS లో ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి. LHS చేయండి ఈ బైనరీ ఆపరేషన్ స్టార్ ని యూటిలైజ్ చేసి దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చండి A + E + 1 = A. ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఈ వాల్యూ ఏమొస్తుంది -1. సో ఈ వాల్యూ మనకు -1 వస్తుంది. సో మనకు వాట్ ఈస్ ద యూనివర్స్ ప్రాపర్టీ A star B = E వస్తే అప్పుడు మనం ఏమని చెప్తాం, దెన్ A యూనివర్స్ ఈజ్ ద B అవుతుంది, B యూనివర్స్ ఈజ్ ద A అవుతుంది. వి నో దట్ వెరీ వెల్. సరే ఐడెంటిటీ A star B = ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఏమొచ్చిందండి -1 వచ్చింది. సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి. A star B అంటే ఏం తెలుసు A + B + 1 = -1. ఏ యూనివర్స్ అడిగాడు కాబట్టి ఏ న్యూతల పై పెట్టుకోండి. బి ఏ యూనివర్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ B అవుతుంది. సో B = రిమైనింగ్ అన్ని టర్మ్స్ అవతలకు పంపించండి. B = -2 -A. సో మైనస్ కామన్ తీస్తే A + 2B. B is the universe of A. సో యువర్ రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ 2 is the right answer. సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అండి, కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్. ఇన్ ద అడిటివ్ గ్రూప్ గురించి మాట్లాడాడండి. ఇన్ ద అడిటివ్ గ్రూప్ అన్నాడు ద సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ద విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ద ఇన్ ద అడిటివ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అని అన్నాడు. అంటే మనకు ఒకటి తెలుసండి, నోట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏంటిది అడిటివ్ గ్రూప్ ని ఏమంటాం ఇక్కడ అండర్ అడిషన్ ని అడిటివ్ గ్రూప్, బైనరీ ఆపరేషన్ ఇస్ అండర్ అడిషన్. సో ఇంటీజర్స్ అన్నట్టు కాబట్టి Z, ఇది గ్రూప్. ఈ గ్రూప్ కి సబ్ గ్రూప్ ఏమవుతుందండి, therefore H is equal to NZ అంటే ఈజ్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ గ్రూప్ Z, సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ గ్రూప్ Z. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో NZ ఫార్ములా మరి NZ ఏం చేశారంటే ఫర్ ఆల్ n is the belongs to the natural numbers. మీరు మెన్షన్ చేసుకోండి NZ is always సబ్ గ్రూప్, NZ is always సబ్ గ్రూప్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి ప్రైమ్ నెంబర్స్ అని అన్నాడు. సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ అనుకుంటే ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది H అనుకుందాం. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే 0 డజంట్ బిలాంగ్స్ టు ద H. అండర్ అడిషన్ పరంగా ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ 0 ఉండాలి H లోపల సబ్ గ్రూప్ కావాలంటే. 0 is the not a prime number because 0 is not a prime number. 0 is not a prime. X is equal to 0. 0 నే ఉండదు, మన సబ్ గ్రూప్ ఎలా అవుతుంది కాదు, క్యాన్సల్. సార్ కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అని అన్నాడండి. కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు H2 అనుకుందామండి.
0 doesn't belong to the H2. So identity element ఉండదు. 0 is the not a composite number. Least composite number is the 4. Which number contain more than 2 factors? That number is called the composite number. Samyukta Sankhya అంటాం మనం. Composite number is Samyukta Sankhya. 0 doesn't belong to. కాబట్టి it is not equal. ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్స్ అని అన్నాడు. ఈవెన్ అంటే ఎలా ఉండొచ్చండి? ఇక్కడ మనకు అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే ఏముంటాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనకి ఈవెన్ నెంబర్స్ అని అన్నాడు. ఏవైనా 2 ఈవెన్ నెంబర్స్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకుందాం? x1 is equal to 2 తీసుకుందాం. x2 is equal to మీరేం తీసుకుంటారు? ఇంకేదన్నా ఈవెన్ నెంబర్ తీసుకోండి. 3 తీసుకోండి. అండర్ అడిషన్ పరంగా ఇంకా ఇంకోటి కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకోటి x2 - 2 తీసుకోండి. సో x1 + x2 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే 0 వస్తుంది. 0 is the ఈవెన్ నెంబర్. సో ప్రాబ్లం లేదు. ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి ఏ ఫామ్ లో రాసుకోవచ్చు మనం? సింపుల్ గా అన్ని ప్రాపర్టీస్ వస్తున్నాయి. ఇదే ఫామ్ లో వస్తుంది సెట్ అనేది. H3 is equal to ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ కూడా ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ 2z అని రాయొచ్చు. ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే ఏమని రాయొచ్చు అండి? 2z. x is the ఈవెన్ నెంబర్స్ కాబట్టి 2z ఫామ్ లో ఉంది కాబట్టి అది ఏమవుతుందండి? ఖచ్చితంగా సబ్ గ్రూప్ అనేది అవుతుంది. ఆడ్ నెంబర్స్ అని అన్నాడు ఇక్కడ. ఆడ్ నెంబర్స్ అంటే 0 x is equal to 0 doesn't belong to దీని h4 అనుకుందాం. is equal to doesn't belong to h4 because 0 is not a odd number. ఐడెంటిటీ ఎలిమెంటే లేదు. సో ఇది ఎలా సబ్ గ్రూప్ అవుతుంది? కాదు అంటే 2z ఫామ్ లో ఉన్న ఈవెన్ నెంబర్స్ అవుతుంది. అది ఏమవుతుంది? 0 is the ఈవెన్ నెంబర్. వి నో దట్. ఏమవుతుంది? విచ్ నెంబర్ is the completely divisible by 2? that number is called the even number. 0 is the also even number. there is no problem. సో వన్ ఆఫ్ ద ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది మనకి. 2z ఫామ్ వస్తుంది ఆ సెట్ అనేది. సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ సబ్ గ్రూప్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇన్ ద ప్రీవియస్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోట్. 2023లో అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్. ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ 22లో కూడా అడిగాడు, మనకి 20లో కూడా అడిగాడు. మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా సరే ఏజెడ్ యూనియన్ బిజెడ్ చేసామనుకోండి. యూనియన్ అంటే ఏంటండి? యూనియన్ ఈజ్ పెద్ద బిగ్. ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్. బిగ్ ఉన్నప్పుడు ఆపోజిట్ తీసుకోవాలి. ఇదేమవుతుంది? ఇది బిగ్. ఎల్సిఎం అంటే బిగ్, హెచ్సిఎఫ్ అంటే స్మాల్, మనకు తెలుసు. అది పక్కకెట్టేయండి. యూనియన్ అంటే బిగ్ కదా, కలుపుకుంటూ పోతే పెద్ద సమితి వస్తుంది మనకు. సో సూపర్ సెట్ వస్తుంది, పెద్ద వస్తుంది మనకు. యూనియన్ పెద్దది కాబట్టి చిన్నది తీసుకోండి, స్మాల్ తీసుకోండి. అంటే హెచ్సిఎఫ్ ని చూజ్ చేసుకోండి. హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కామా బి ఇంటూ జెడ్ అంతే. అదేవిధంగా ఏజెడ్ ఇంటర్సెక్షన్ బిజెడ్. ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఏంటండి? ఇక్కడ తగ్గించుకుంటూ పోతాం. అంటే స్మాల్, స్మాల్ ఆపోజిట్ బిగ్. బిగ్ అంటే ఏంటిది? ఎల్సిఎం. మీరు ఇలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఏ కామా బి జెడ్. ఇది ఇంపార్టెంట్ నోట్ పాయింట్స్. ఇంపార్టెంట్ నోట్ పాయింట్స్ దీస్ ఆర్. సో ఇది ఇక్కడ మనకు ఏం అడిగాడండి? 6z ఇంటర్సెక్షన్ 8z అన్నాడు. ఇంటర్సెక్షన్ అడిగింది మనకు. అంటే తక్కువకి ఏంటిది మనం తీసుకోవాల్సింది? స్మాల్ కి ఆపోజిట్ ఏంటిదండి? బిగ్. బిగ్ అంటే ఏంటిది? ఎల్సిఎం. ఎల్సిఎం ఆఫ్ 6,8 ఇంటూ జెడ్. 6 8 2 టేబుల్లో పోతుంది కదండి మనకు. లేదా ఎల్సిఎం ఎలా చేయొచ్చు? మనకు 6 టేబుల్లో పోదు కాబట్టి బిగ్ నెంబర్ ఈజ్ ద 8. 6 అనేది 8 టేబుల్లో పోతుందండి. 6 టేబుల్లో 8 క్యాన్సిల్ అవుతుందా? కాదు. 8 యొక్క మల్టిపుల్ ఏంటిదండి? 16. 16 అనేది 6 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతుందా? కాదు. 8 యొక్క థర్డ్ మల్టిపుల్ ఏంటిదండి? 24. 24 అనేది 6 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఎల్సిఎం ఎంత? 24. సో కాబట్టి 24z అవుతుంది మన రైట్ ఆన్సర్. లేదు అని అనుకుంటే మీకు తెలుసు కదా, 6 8 2 టేబుల్ 2 3 జా 2 4 జా 3 4 యొక్క జిసిడి 1 అవుతుంది కాబట్టి వాటి ఎల్సిఎం ఇస్ ద దేర్ ప్రొడక్ట్. కాబట్టి డైరెక్ట్లీ ఏమవుతుంది? 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ 4 అవుతుంది. 12 12 2j ఇస్ ద 24. సో కాబట్టి 24z ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో అనదర్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇన్ ద డిహైడ్రల్ సమూహము అని అంటున్నాం, డిహైడ్రల్ గ్రూప్. సో విచ్ డిహైడ్రల్ అంటే ఏంటంటే డిఎన్ ఫామ్ లో ఉంటే డిహైడ్రల్, ఎన్ రొటేషన్స్ ఎన్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాము? డిహైడ్రల్ గ్రూప్ అని అంటాం. అంటే ఎన్ రొటేషన్స్ ఉంటాయి, ఎన్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆర్డర్ ఆఫ్ ద డిహైడ్రల్ గ్రూప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2n అని చెప్తాం మనం. వి నో దట్. అంటే ఎన్ రొటేషన్స్ ఎన్ రిఫ్లెక్షన్స్ అని అర్థం. ఇది ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఇదేం తీసుకున్నాడు? D4 ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ ఫామ్ తీసుకున్నాడు అని అర్థం. స్క్వేర్. మనకు ఇక్కడ R
ఇక్కడ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అని అన్నాడు. ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ తత్సమ మూలకం మీన్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అంటే ఇది ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేసి చూడండి. ఇక్కడ 90 degrees, ఇక్కడ 90 degrees, ఇక్కడ 90 degrees, ఇక్కడ 90 degrees. మొత్తం ఎంత అండి? 360 degrees. అంటే రొటేషన్స్ ఎంత అండి? 360 degrees. అంటే R360 is the ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. సో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది? R360. రొటేషన్ 360 degrees is the ఐడెంటిటీ. మళ్ళీ నువ్వు 360 degrees లో రొటేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఏ పాయింట్ ఉన్న దగ్గర ఏ పాయింట్ ఉంటుంది? ఇది ఏ, ఇది బి, ఇది సి అనుకోండి, సి, ఇది డి అనుకోండి. మీరు రొటేషన్ 360 degrees చేశారనుకోండి, మళ్ళీ సేమ్ అదే వస్తుంది. ఏ, బి, సి, డి అదే డయాగ్రామ్ వస్తుంది. సో R360 అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ ద ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. సేమ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో సేమ్ ఎక్కడ కూడా ప్లేసెస్ చేంజ్ కావు. దట్ ఈస్ ద ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. Either which of the following is the statement is the false అని అన్నాడండి. ఫాల్స్ మీన్ నాట్ ట్రూ అని అర్థం. ఫాల్స్ మీన్ నాట్ ట్రూ, నాట్ ట్రూ స్టేట్మెంట్ అన్నాడు. ఏమన్నాడు ఇక్కడ? ఏ సబ్ గ్రూప్ హెచ్ అనేది సబ్ గ్రూప్ అయ్యి దాని ఇండెక్స్ మీన్ మనకి ఏమవుతుందండి? వాట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద సబ్ గ్రూప్? వి నో దట్ ఇఫ్ G is a subgroup of H is a subgroup of G. H is subgroup of G and order of G by order of H is nothing but order of G by order of H. ఈ వాల్యూ ఎంతనంట? 2 కావాలంట. దీని మీనింగ్ ఏంటిది? ఇండెక్స్ ఆఫ్ H. ఇండెక్స్ ఆఫ్ H అని చెప్తాం. ఫైనైట్ సబ్ గ్రూప్ యొక్క ఇండెక్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ G బై ఆర్డర్ ఆఫ్ H అని చెప్తాం. అది 2 అవుతే దెన్ ఖచ్చితంగా మనకి H ఏమవుతుందండి? నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ G అవుతుంది. వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థీరం ఇది. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అదే అన్నాడు ఇక్కడ. సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుంది? ఖచ్చితంగా ట్రూ స్టేట్మెంట్ అంటున్నాడు. అక్కడ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ గురించి మాట్లాడాడు. ఇక్కడ ఎవరీ సైక్లిక్ గ్రూప్ ఏమవుతుందండి? ఇక్కడ ఎబిలియన్ అవుతుంది. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ద ట్రూ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే U14 గురించి మాట్లాడాడు. అంతకన్నా ముందు క్వశ్చన్ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే చూడండి, ఎవ్రీ సైక్లిక్ గ్రూప్ ఎబిలియన్ అవుతుంది కానీ ప్రైమ్ ఆర్డర్ అవుతుందా అని అంటున్నాడు ఇక్కడ. సో ఇట్ ఈస్ ద ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. ఎందుకు ఫాల్స్ ఇస్తారంటే దీనికి ఒక కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దాం. చూడండి సార్, Z6 అండర్ అడిషన్ మోడ్లో 6, మల్టిప్లికేషన్ మోడ్లో 6. ముందు అడిషన్ మోడ్లో ఉన్నాయి. రింగ్ గురించి కాదు, రింగే కాదు, అది తర్వాత విషయం. రింగ్ గురించి కాదు, మనం గ్రూప్ గురించి మాట్లాడుతాం. అది అవుతుంది కానీ ఎస్, ఈ గ్రూప్ చూడండి ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఈ గ్రూప్ ఏమవుతుందండి? సైక్లిక్ అవుతుంది. ఎందుకంటే Zn ఫామ్ లో ఉంది. ఎవరీ Zn ఈజ్ ద అండర్ అడిషన్ మోడ్లో n, ఇట్ ఈస్ సైక్లిక్. బట్ కానీ ఆర్డర్ ఆఫ్ G ఏమవుతుంది? ఆర్డర్ ఆఫ్ Z6 లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? 6 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ప్రైమ్ కదండి, ప్రైమ్ నెంబర్ కదండి. 6 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు. ఏమన్నాడు? ఎవరి సైక్లిక్ గ్రూప్ ఈజ్ ప్రైమ్ ఆర్డర్. ఇది ఏమన్నా ప్రైమ్ ఆర్డర్ అండి? సైక్లిక్ అవుతుంది, ప్రైమ్ ఆర్డర్ అవుతుందా? కావట్లేదు. ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. సో యువర్ రైట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటిది? ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సార్ U14 ఉంది కదా సార్, ఇక్కడ ఏమన్నారు? U14 గురించి మాట్లాడారు. వాట్ ఈస్ ద U14 లోపల ఎలిమెంట్స్ ఏమొస్తాయండి? వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద యూనిటరీ గ్రూప్? వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద యూనిటరీ గ్రూప్? UN. It is the X is the belongs to the natural number such that GCD of X comma N is equal to 1. X is the lies in between 1 and N minus 1. ఇది మనకు ఉన్నటువంటిది. అండర్ అడిషన్ మోడ్, అండర్ మల్టిప్లికేషన్ మోడ్లో N. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద యూనిటరీ గ్రూప్. ఇక్కడ మనకు అడిగింది ఏంటిదండి? U14 అన్నాడు. సో 14 తోనే GCD 1 అయ్యే న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 1, 14 GCD 1, 2, 14 నాట్ 1, 3, 14 అవుతుంది, 5, 14 అవుతుంది, 4, 14 కాదు, 6, 14 కాదు, 7, 14 కాదు, 2 7 టేబుల్లో పోతాయి, 8, 14 కాదు, 2 టేబుల్లో పోతుంది, 9, 14 ఎస్ అవుతుంది, 10, 14 కాదు, 11, 14 అవుతుంది, 12, 14 కాదు, 13, 14 GCD ఇస్ ద 1 అవుతుంది, కాబట్టి 30. ఈ ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి. అందుకే ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా ఇవ్వనండి, మీకు ఆర్డర్ ఆఫ్ ద U of N అన్నాడు అనుకోండి, సింపుల్ గా 5 of N అనుకోండి.
ఫైవ్ ఆఫ్ ఎన్ అని రాయండి. ఆర్డర్ ఎన్ని అంటే ఫైవ్ ఆఫ్ ఎన్. ఇక్కడ మనకు అడిగింది ఏంటిది? ఆర్డర్ ఆఫ్ ద U14 అనుకుందాం, చూద్దాం. అంటే 5 ఆఫ్ 14. 5 ఆఫ్ 14 ని మనం ఏమని రాసుకోవచ్చండి? 5 ఆఫ్ 7 ఇంటూ 2 అని రాయొచ్చు. ప్రైమ్ డిస్టింక్ట్ ప్రైమ్స్ కాబట్టి 5 ఆఫ్ 7 ఇంటూ 5 ఆఫ్ 2. సో 5 ఆఫ్ p వాల్యూ p మైనస్ 1. 7 మైనస్ 1 ఇస్ ద 6. 2 మైనస్ 1 ఇస్ ద 1. అంటే 6 ఎలిమెంట్స్ రావాలి. చూడండి వచ్చినాయా లేదా? 1 2 3 4 5 6. ఎస్, రైట్, మనం తీసుకున్నది. ఓకే, అన్ని మోడల్స్ లో కవర్ చేస్తున్నాను. ఈ క్వశ్చన్ మీద దేని మీద అడిగినా సరే. ఇక్కడ మనకి ఏమన్నాడు? జనరేటర్ అంటున్నాడు. ఏంటిది? జనరేటర్ 3 ఏమవుతుందో చూద్దాం. 3 లో అంటే 3 ఇస్ ద సబ్ గ్రూప్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? 3 ఇస్ ద సబ్ గ్రూప్ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ 3 పవర్ n అండర్ మల్టిప్లికేషన్ మాడులో 14. ఇది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి చూద్దాం. ఎన్ ఇస్ ద న్యాచురల్ నెంబర్. 3 పవర్ 1 ఏమవుతుందండి? 3 అవుతుంది. 3 స్క్వేర్ ఏమవుతుందండి? 9 అవుతుంది మాడులో 14 ప్రకారం. 3 క్యూబ్ అంటే 27. 27 అంటే మనకేమొస్తుందండి? 14 తీసేస్తే 13 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 3 పవర్ 4 ఏమవుతుందండి? 13 ఇంటూ 3 చేయాలి. ఆల్రెడీ మీరు ఏం చేస్తారంటే 3 పవర్ 14 4 అనేసరికి 3 స్క్వేర్ ఇంటూ 3 9 ఇంటూ 9 81. 81ని 14తోనే భాగించుకుంటూ ఉంటారు. రిమైండర్ రాస్తారు. అలా చేయదు. ఏం చేయాలి? 3 క్యూబ్ వచ్చింది ఆల్రెడీ. 3 క్యూబ్ ఎంత వచ్చిందండి మనకు? ఆల్రెడీ 13 వచ్చింది. 13 అని రాయి ఇంటూ 3 అంటే 39. 39ని 14 మాడ్లో 14 చేయండి. 28 పోతుంది. 28 పోతే ఎంత మిగులుతుందండి? 11 మిగులుతుంది. అంటే 11 వస్తుంది ఇక్కడ. అలా నెక్స్ట్ 3 పవర్ 5 కావాలి మనకు. అంటే 3 పవర్ 4 ఇంటూ 3 అని రాయొచ్చు. 3 పవర్ 4 ఆల్రెడీ ఉంది మన దగ్గర. 11. 11 ఇంటూ 3 ఎంత అండి? 33. 33 అనేది 14 ప్రకారంగా చేస్తే ఏమొస్తుందండి? 28 పోతుంది. అంటే 5 వస్తుంది. ఎస్, 5. మళ్ళా 3 పవర్ 6 కావాలనుకుంటే 3 ఇంటూ 5 15 అంటే 1 వస్తుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ 3 రిపీటెడ్ అవుతుంది. ఇవే ఎలిమెంట్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు U ఆఫ్ 14. అంటే గ్రూప్ అనేటువంటిది 3 తో జనరేట్ కాలేదు. అంటే 3 చేత నిర్మించబడలేదు గ్రూప్ అనేటువంటిది. నాట్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద 3. ఎలిమెంట్ 3 తోనే కన్స్ట్రక్ట్ కాలేదు గ్రూప్ అనేది. కాబట్టి 3 ఇస్ ద నాట్ ఏ జనరేటర్. therefore 3 is not a generator. సబ్ గ్రూప్ అవుతుంది బట్ నాట్ జనరేటర్. జనరేటర్ కాదు. అక్కడ ఏమన్నాడు? జనరేటర్ అన్నాడు. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్నాడు. బోత్ ఆర్ ఈక్వలా? బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ కావాలంటే మనకి ఏం కావాలండి? ఆర్డర్ ఆఫ్ ద U14 is equal to order of the generator 3. Order of generator 3 is nothing but order of 3. అలా కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఆర్డర్ ఆఫ్ 3 ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇందులో? వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ 3? U14 లో అంటే 3 పవర్ n is equal to ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ 1 అవుతే లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ n అయితే ఆర్డర్ ఆఫ్ 3 is equal to n అవుతుంది. వి నో దట్ వెరీ వెల్. సో మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి. 3 పవర్ 1 3 నే అవుతుంది. 3 పవర్ 2 9 అవుతుంది. 3 పవర్ క్యూబ్ మనకి ఎంత అవుతుందండి? 3 పవర్ క్యూబ్ 5 అవుతుంది. 3 పవర్ 4 9 అవుతుంది. 3 పవర్ 5 ఇక చూడండి. 3 పవర్ 1 3. 3 స్క్వేర్ 9. 3 క్యూబ్ 13. 3 పవర్ 4 11. 3 పవర్ 5 ఇస్ ద ఓకే. 3 పవర్ 6 మనకి ఏమవుతుంది? అండర్ మల్టిప్లికేషన్ మాడ్లో 14 ప్రకారంగా 1 వస్తుంది మనకి. అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ 3 ఏమవుతుంది? 6 అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమున్నాయి మనకు? బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అవుతున్నాయి. మనం అట్లా చూసుకున్నా కూడా బోత్ ఆర్ ఈక్వలే. కానీ జనరేటర్ అయితే కాదు. అవుతుందా అండి? ఇక్కడ సేమ్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చినాయా మనకి? ఏమైనా చూడండి వస్తున్నాయా? 3 9 5 13 11 వస్తున్నాయి కదండి ఇక్కడ. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ హియర్ దేర్? కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది? బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అవుతున్నాయి. ఎస్, ఈక్వల్. ఇట్ ఈస్ ద U ఆఫ్ 14. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ బికాస్ ఇక్కడ ఆర్డర్ 6 అవుతుంది. ఎలిమెంట్స్ కూడా 6 ఉన్నాయి. సో సింపుల్ గా అలా కూడా చెక్ చేయొచ్చు. అంటే ఇది ట్రూ స్టేట్మెంట్. ఇదేమవుతుంది? ట్రూ స్టేట్మెంట్. వాడు అడిగింది ఏంటి? ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. సో ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సింపుల్. అనదర్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ రింగ్ ఇచ్చారండి. Z11 అండర్ అడిషన్ మాడ్లో 11, మల్టిప్లికేషన్ మాడ్లో 11. సో మనకి ఇక్కడ అడిగింది ఏంటండి? X అండర్ మల్టిప్లికేషన్ మాడ్లో 11 5 బార్. 5 బార్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 5 అండి. 4 బార్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 4. సో ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే X వాల్యూ ఎంత అని అన్నాడు. సో ఏది మల్టిప్లై చేసుకుంటే వీ కెన్ టేక్ ద X is equal to 6. ఆప్షన్ ఏ. 6 మల్టిప్లికేషన్ మాడ్లో 11. 6 5 30. 13 11 చేత మాగిస్తే ఏమవుతుందండి మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే 8 మిగులుతుంది. 22 పోతే
It is not equal to 4. Option A is the wrong answer. Because 8 multiplication model 11 5. 8 5 is 40. 40 model 11 తో చేస్తే 33 పోతుంది. 33 పోతే మనకి ఏమి మిగులుతుంది? 7 మిగులుతుంది. It is not equal to 4. So wrong option. 3 చూడండి. 3 multiplication model 5. 3 5 is 15. 15 అనేటువంటిది 11 తోనే భాగిస్తే రిమైండర్ is the 4. Yes, 4. Right answer. సరిపోయింది. So 3 is the right answer. ఇక్కడ 2 చూడండి. 2 multiplication model 11 5. 2 5 is 10. 10 అంటే ఇక్కడ 10 మిగులుతుంది. 11 కన్నా తక్కువ కాబట్టి రిమైండర్ is the 10 మనకు. So it is not equal to 4. Wrong option. So option 3 is the right answer. Simple question అండి. Fraction of seconds. General linear group లోపల ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చాడు. What is the general linear group అండి? What is the definition of the general linear group? General linear group of the n, field f is equal to n అనేది నేను ఇక్కడ 2 తీసుకున్నాను. n అనేది ఏం తీసుకున్నానండి? ఇక్కడ 2 తీసుకున్నాను. 2, f అనుకోండి. It is the matrices తీసుకోవాలి. 2 by 2 matrices తీసుకోవాలి. It is the A, B, C, D such that A, B, C, D entries are the belongs to the field and the determinant of the A not equal to 0. అలా అవుతే ఇదేమైతుంది? జనరల్ లీనియర్ గ్రూప్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్. అండర్ మల్టిప్లికేషన్ ఫీల్డ్ ఏమేమి కావచ్చండి? ఇక్కడ ఎఫ్ ఏం కావచ్చు? ఇక్కడ రేషనల్ నెంబర్స్ కావచ్చు, రియల్ నెంబర్స్ కావచ్చు, కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కావచ్చు, లేదా జెడ్పి కావచ్చు. ప్రైమ్ నెంబర్స్, పి ఇస్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్, జెడ్పి కావచ్చు. ఇవి ఫీల్డ్స్ అవుతాయి. 4 ఫీల్డ్సే ఉంటాయి, వేరే ఉండవు. అది గమనించుకోండి. ఇది జనరల్ లీనియర్ గ్రూప్. ఈ జనరల్ లీనియర్ గ్రూప్ అనేటువంటిది నార్మల్ గా ఎబిలియన్ గ్రూప్ అంటే కమిటేటివ్ ప్రాపర్టీ అనేది సాటిస్ఫై కాదు. స్పెషల్ లీనియర్ గ్రూప్ వస్తే కమిటేటివ్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అవుతుంది. స్పెషల్ లీనియర్ గ్రూప్ అనేది నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అవుతుంది. జనరల్ లీనియర్ గ్రూప్ అనేది నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ కాదు. స్పెషల్ లీనియర్ గ్రూప్ అంటే సింపుల్ అండి. ఎస్పీ ఆఫ్ 2, f 2, 3 అంటే 3 by 3, 2 అంటే 2 by 2 matrices. సేమ్ అండి. matrices is the 2 by 2 matrices such that determinant is must be 1 అవుతే దాని స్పెషల్ లీనియర్ గ్రూప్ అంటాం అండర్ మల్టిప్లికేషన్ పరంగా. సో ABCD ఆర్ ద ఫీల్డ్ బిలాంగింగ్స్ టు. సింపుల్ ఇంతే తేడా. స్పెషల్ లీనియర్ గ్రూప్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ద జనరల్ లీనియర్ గ్రూప్. ఇది కూడా అడగొచ్చు, ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగాడు. అది ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. ఓకే, ఎనీవే ఒక మ్యాట్రిక్స్ జనరల్ లీనియర్ గ్రూప్ లో ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చారు. ఆ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటిదండి? ఇక్కడ 5 3 2 4. ఇది ఏ రూపంలో ఉంది? ABCD. డిటర్మినెంట్ చూడండి నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. కాబట్టి ఇది జనరల్ లీనియర్ గ్రూప్ అనే అక్కడ ఇచ్చాడు. అక్కడ ఫీల్డ్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఇక్కడ ZP అని అంటే ఏమి ఇచ్చాడు? Z13 అండర్ మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 13 ప్రకారంగా మీరు చూడాలి. ఇక్కడ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 13 ప్రకారంగా చూడండి. ఏ యూనివర్స్ ఏమని రాయొచ్చండి? 1 by determinant of A into adjoint of A. We know that very well. So 1 by determinant of A into adjoint of A అంటే ఏమవుతుంది? ఇది D, ఇది A, ఇది -B, ఇది -C. We know that very well. So 1 by determinant A ఏమవుతుందండి? 1 by 14 అవుతుంది determinant A. సో ఇదేమవుతుంది? D అంటే it is the 4, it is the 5, it is -3, it is the -2. సో 14 న్యూమరేటర్కి వెళ్తే ఏమిటండి? 14 యూనివర్స్ కావాలి. సో ఇక్కడ 4 -3 -2 5. సో Z13 లో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఏంటిదండి? మల్టిప్లికేషన్ పరంగా 1 అవుతుంది. అంటే మనకి ఎక్స్ మల్టిప్లికేషన్ మాడులో 13 ఇది 14 కి వేస్తే 1 కావాలి. అప్పుడు 14 ఇన్వర్స్ అనేది ఎక్స్ అవుతుంది. సో 14 ఇన్వర్స్ ఏమవుతుందండి? మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ అవుతుంది. ఎంత పెడితే సరిపోతుంది? ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పెట్టండి. 1 ఇంటూ మల్టిప్లికేషన్ మాడులో 14 ని మనము ఇది 14 వస్తుంది. మాడులో 13 ప్రకారంగా చేస్తే వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. సరిపోయింది. అంటే 14 ఇన్వర్స్ వాల్యూ ఏమవుతుందండి? 1 అవుతుంది మనకి. సో 14 ఇన్వర్స్ బదులు 1 పెట్టండి. ఇట్ ఈస్ 4 -3 -2 5 అవుతుంది ఇక్కడ. సో మాడులో మనకి ఎంత? 13. సో 13 కన్నా -3 తక్కువ కాబట్టి 13 కి యాడ్ చేయండి. వాల్యూ ఏమొస్తుంది? 13 కి యాడ్ చేస్తే 10 వస్తుంది. 13 కి అనేది -2 యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 11 వస్తుంది. ఇది 5 అవుతుంది. సరిపోయింది. 4 10 11 5. వేర్ ఇస్ ద ఆప్షన్? ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అండి, ఈజీ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమన్నాడు? 5 అనేది Z10 to Z20 homomorphism is a homomorphism such that
phi of 1 value is the 8 అయితే then phi of 2 value is the what question mark అన్నట్టు. సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్ అండి. వాట్ ఈస్ ద హోమోమార్ఫిజం అని అంటే phi of x అండర్ అడిషన్ మాడులో, ఇక్కడ చూడండి ఇదేంటి 10 కాబట్టి అండర్ అడిషన్ మాడులో 10y is equal to phi of x అండర్ అడిషన్ మాడులో 20 బికాస్ కోడొమైన్ is the Z20 కాబట్టి Z20 is the గ్రూప్ అవుతుంది. ఎలా గ్రూప్ అవుతుంది? 5 ఎలా ఇచ్చాడండి ఇక్కడ? 5 Z10 మీన్ అండర్ అడిషన్ మాడులో 10 టు Z20 is నథింగ్ బట్ అండర్ అడిషన్ మాడులో 20 ప్రకారం ఇదొక గ్రూప్. ఇది G బారు, ఇది G గ్రూప్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి హోమోమార్ఫిజం మాట్లాడుతున్నాడు మనకి. సో కాబట్టి దీని బైనరీ ఆపరేషన్, ఇన్పుట్ బైనరీ ఆపరేషన్ చేస్తే అవుట్పుట్ బైనరీ ఆపరేషన్ రావాలి మనకి. సో y. సో ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే phi of 2 ని రాయాలి మనకి. phi of 2 ని ఏమని రాయొచ్చండి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ phi of 1 ప్లస్ 1 అని రాయొచ్చు అండర్ అడిషన్ మాడులో 10 అంటే phi of 1 అండర్ అడిషన్ మాడులో 20 phi of 1. phi of 1 వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు 8 అండర్ అడిషన్ మాడులో 20 8. సో 8 ప్లస్ 8 16. 16 20 తోనే భాగిస్తే రిమైండర్ ఇస్ ద 16. సో యువర్ రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 16 is the right answer. Just concept oriented question అండి హోమోమార్ఫిజం పైన. సో సమ్ టైమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ హోమోమార్ఫిజమ్స్ అన్నాడు అనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ హోమోమార్ఫిజమ్స్ ఫ్రమ్ Z10 టు Z20 అన్నాడు ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ లో. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ GCD ఆఫ్ 10, 20 ఎంత అండి? 10 అవుతాయి నెంబర్ ఆఫ్ హోమోమార్ఫిజమ్స్ Z10 టు Z20 అంటే GCD తీయడమే. Zm to Zn, GCD of m, n.